کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی. کتنی پڑھائی تھی کسی واضح حدیث میں صحیح سند بے غبار سند میں نہیں ہے. حضرت عمر کا عمل بتا رہا ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں ہی پڑھائی ہوں گی. وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے, اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے, سمجھتے ہو نا. تبھی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا. مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے. بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی, حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو صحابہ کو نماز پڑھائی تھی, جو قیام اللیل کرایا تھا رمضان کے مہینے میں, وہ 8 ہی رکعت تھی اور وتر کو ملا کر 11 رکعتیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی اور تینوں دن 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے. کسی میں بھی 11 رکعت سے زائد کا نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پہلے دن آتے ہیں لوگ دلچسپی سے آگے بڑھتے ہیں, دوسرے دن آتے ہیں دوسرے دن اور زیادہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں قیام اللیل میں, پھر تیسرے دن اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں جس میں اور زیادہ بھیڑ ہوتی ہے, پھر چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں اس ڈر سے انی خشیت ان تفرض علیکم. بعد میں صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا, کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہونے کے ڈر سے بعد میں نماز نہیں پڑھا. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات کی نماز پڑھائی رمضان کے مہینے میں, وہ تراویح ہو یا تہجد ہو, دونوں کی 8 ہی رکعتیں بنے گی, 8 سے زائد نہیں ہوگی, اور وتر کی ملا کر 11 رکعتیں. اور یہ کئی اور حدیث سے بھی ثابت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ صلی بہم 8 رکعات, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 8 رکعتیں تراویح پڑھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ وتر پڑھاتے تھے, یعنی 3 رکعت وتر, ٹوٹل 11 رکعتیں. اور اسی طریقے سے موطا امام مالک میں بھی روایت موجود ہے, اور یہی روایت امام بہقی نے بھی روایت کیا ہے. بن یوسف عن السائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب, کہ محمد بن یوسف بات کرتے ہیں صحابی رسول صاحب بن یزید سے, کہ وہ کہتے ہیں امر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کس کو, ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو, کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے, ان یقوم للناس, لوگوں کو نماز پڑھائے 11 رکعت, کہ لوگوں کو 11 رکعتیں نماز پڑھائے. بہت سے لوگ یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا, حالانکہ موطا کی روایت صحیح سند سے ہے. محمد بن یوسف جو یہ تابعی ہے, یہ ثقہ راوی ہے, اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو صحابی ہے صاحب بن یزید, صحابی کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ثقہ اثقہ ہے, ارجح ہے. تو اس میں دونوں ثقہ راوی, اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے, بالکل صحیح روایت ہے. اور اسی کے مد مقابل ایک روایت پیش کی جاتی ہے, اسی طرح ایک اور روایت ہے جو کہ موطا امام مالکی کی روایت ہے, لیکن اس میں انقطاع پایا جاتا ہے. اس میں جو راوی ہے اس راوی کی سمہ نہیں, اس راوی کا سمہ نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ جو روایت ہے موطا امام مالک کی یزید بن رومان سے, جنہوں نے 20 رکعت کو روایت کیا ہے حضرت عمر بن خطاب سے, حالانکہ انہوں نے ان سے یہ روایت نہیں سنی ہے, بلکہ ان کا زمانہ بھی نہیں پایا ہے. تراویح 8 ہے یا 20 ہے, اور اس مسئلے کو لوگوں نے بہت ہی پیچیدہ بنا رکھا ہے, حالانکہ مسئلہ بالکل واضح ہے. اگر ہم حدیث کی طرف رجوع کریں تو حدیث بالکل واضح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل کیا کرتے تھے وہ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور یہ سوال حضرت ابو سلمہ نے کیا تھا حضرت عائشہ سے. حضرت ابو سلمہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کتنی رکعت کیا کرتے تھے رمضان میں؟ تو اس وقت کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. جب حضرت ابو سلمہ نے ان سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رمضان کے مہینوں میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے, تو معلوم کیا ہوا حضرت ابو سلمہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے عام طور پر رمضان میں تراویح ہوتی ہے اور آخر میں تہجد ہوتی ہے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور جو لوگ فرق کرتے ہیں, یہاں پہ اختلاف اسی بات پر ہوتا ہے, یہیں پر ہو جاتا ہے کہ جو لوگ تراویح اور تہجد میں فرق کرتے ہیں یہی اختلاف کی سب سے بڑی وجہ ہے. حالانکہ تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں.
तरावी और तहज्जुद में कोई फर्क नहीं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकात ही पढ़ा करते थे, क्योंकि तरावी और तहज्जुद जब एक ही नमाज है, बस वक्त का फर्क है कि अगर आम दिन में पढ़ा जाए तो उसे तहज्जुद मानते हैं, यानी तहज्जुद आखिरी पहर में रात के, और इसी तरह जब रमजान आता है तो रात के इब्तिदाई हिस्से में नमाज पढ़ते हैं। इसलिए फुक़हा ने बहुत बाद में इस नाम को ईजाद किया सलातुत तरावी, वरना हदीस में तो सलातुल लैल, क़ियामुल लैल इस तरीके के अल्फाज हैं। ये बात बहुत बाद में आया हुआ है। और इस बात के तशम्मुश कश्मीरी भी कहते हैं कि तरावी और तहज्जुद में कोई फर्क नहीं, तरावी और तहज्जुद दो एक ही नमाज है। इस नाम को तो बहुत बाद में उलमा ने और फुक़हा ने ईजाद किया था, लेकिन हकीकी मानों में ये दोनों एक ही है, एक ही नमाज के दो अलग अलग नाम हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सहाबा को नमाज पढ़ाई थी, जो क़ियामुल लैल कराया था रमजान के महीने में, वो 8 ही रकात थी और वित्र को मिलाकर 11 रकात हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन लोगों को जमात के साथ नमाज पढ़ाई और तीनों दिन 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़े। किसी में भी 11 रकात से ज्यादा का नहीं मिलता है कि अल्लाह के नबी पहले दिन आते हैं, लोग दिलचस्पी से आगे बढ़ते हैं, दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन और ज्यादा लोग दिलचस्पी लेते हैं क़ियामुल लैल में, फिर तीसरे दिन अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते हैं जिसमें और ज्यादा भीड़ होती है, फिर चौथे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर नहीं निकलते हैं इस डर से इन्नी खशीतु अन तुफ़रज़ अलैकुम। बाद में सहाबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि मुझे इस बात का डर था, कहीं तुम पर ये नमाज फर्ज न कर दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज होने के डर से बाद में नमाज नहीं पढ़ा। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रात की नमाज पढ़ाई रमजान के महीने में, वो तरावी हो या तहज्जुद हो, दोनों की 8 ही रकातें बनेगी, 8 से ज्यादा नहीं होगी, और वित्र को मिलाकर 11 रकातें। और ये कई और हदीस से भी साबित है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत है कि सल्ला बिहिम 8 रकातें, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 8 रकातें तरावी पढ़ाया करते थे और इसके साथ वित्र पढ़ाते थे, यानी 3 रकात वित्र, टोटल 11 रकातें। और इसी तरीके से मुअत्ता इमाम मालिक में भी रिवायत मौजूद है, और यही रिवायत इमाम बहक़ी ने भी रिवायत किया है इब्न यूसुफ अन साइब इब्न यजीद अन्नहु क़ाल अमरा उमर इब्न अल-ख़त्ताब, हमारा उमर इब्न खत्ताब कि मोहम्मद बिन यूसुफ करते हैं सहाबी रसूल साइब बिन यजीद से, कि वो कहते हैं हमारा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया किसको, उबय बिन काब और तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, अन यक़ूम लिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाए 11 रकात, कि लोगों को 11 रकातें नमाज पढ़ाए। बहुत से लोग यहाँ धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकातें पढ़ाने का हुक्म दिया, हालांकि मुअत्ता की रवायत सही सनद से है। मोहम्मद बिन यूसुफ जो ये ताबई है, ये सिक़ा रावी है, और इसी तरीके से इसके बाद जो सहाबी है साइब बिन यजीद, सहाबी के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिक़ा अस्का है, अर्जा है, तो इसमें दोनों सिक़ा रावी, इसमें कोई इनक़ता नहीं है, बिल्कुल सही रिवायत है। और इसी के मध्य मुकाबले एक रिवायत पेश की जाती है, इसी तरह एक और रिवायत है जो कि मुअत्ता इमाम मालिकी की रिवायत है, लेकिन उसमें इनक़ता पाया जाता है। उसमें जो रावी है उस रावी की सीमा नहीं, उस रावी का सीमा नहीं है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी कि जो रिवायत है मुअत्ता इमाम मालिक की यजीद बिन रुमान से, जिन्होंने 20 रकात को रिवायत किया है तो उमर बिन खत्ताब से, हालांकि उन्होंने उनसे ये रिवायत नहीं सुनी है, बल्कि उनका जमाना भी नहीं पाया है। यजीद जो है, यजीद बिन रुमान, उन्होंने हज़रत उमर का ज़मान नहीं पाया है। अब वो कहते हैं कि अल्लाह हज़रत उमर के ज़माने में 20 रकातें पढ़ी जाती थी, 20 रकातें पढ़ी जाती थी, और उन्होंने हज़रत उमर ने यही पढ़ाने का हुक्म दिया। मालूम ये हुआ कि इस रिवायत में इनक़ता पाया जाता है, ये मुरसल रिवायत है, लिहाजा मुरसल रिवायत और मुहद्दिसीन के अंदर ज़ईफ़ होती है, तो ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। और जो सही सनद से रिवायत मरवी है वो मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, और वो कौन सी रिवायत है, जो साइब बिन यजीद से मरवी है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने हज़रत उबय बिन काब और इसी तरीके से तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु को 11 रकातें पढ़ाने का हुक्म दिया। मालूम हुआ तरावी की असल जो रकात है वो 11 है, और असल रकात के अलावा जितनी भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है, जितनी 20 रकात वाली रिवायत हज़रत उमर की तरफ मंसूब की जाती है, वो तमाम की तमाम रिवायतें ज़ईफ़ है, और तमाम में कोई ना कोई इनक़ता पाया जाता है, या फिर सीमा नहीं है, कोई ना कोई कमी है। और तरावी 8 रकातें ये कहने वाले बहुत सारे हनफी उलमा भी मौजूद है, जैसे मुल्ला अली क़ारी हनफी भी कहते हैं कि तरावी की असल जो रकात है वो 8 रकातें जो सुन्नत से साबित है, ये बात वो मिक़ात मफ़ातिह में कहते हैं। इसी तरीके से अल्लामा ज़ैली हनफी भी ये कहते हैं कि तरावी की असल रकात 8 है, और इसी तरीके से अल्लामा ज़ैली हनफी भी कहते हैं कि तरावी के सिलसिले में जो सही रिवायत है, जो सही सनद से साबित है सुन्नत से, वो 8 है, और 20 वाली जो रिवायत है वो ज़ईफ़ है।
اور اسی طریقے انور شاہ کشمیری بھی کہتے ہیں کہ اس بات کو ماننے سے کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ صحیح سند سے اور سنت سے جو ثابت ہے تراویح کی رکعت وہ 8 ہی ہے، اور جو دیگر روایتیں ہیں اس میں ہر روایت میں کوئی نہ کوئی ذوق ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ رشید احمد گنگوہی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ابو بکر ابن عربی جیسے بڑے بڑے علماء کرام، حنفی کے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ تراویح کی اصل رکعت جو ہے وہ 8 ہی ہے، اور 20 رکعت والی جو ہے ان میں ذوق پایا جاتا ہے۔ تراویح کی اصل رکعت 8 ہے۔ معلوم ہوا تراویح کی اصل تعداد 8 ہے جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں اس کے علاوہ پائی جاتی ہیں ان تمام میں کوئی نہ کوئی ذوق پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمل کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی پڑھنا ہوگا، تب جا کے ہم سنت کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے، آمین۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں، موطا لوگ کہتے ہیں عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں۔ عمر فاروق نے کیا کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھوایا۔ یہ لوگ عمر فاروق کو نہیں مانتے، یہ 8 پڑھتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھایا۔ عمر فاروق سے جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 8 رکعت ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں موطا، یہ موطا امام مالک میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، صفحہ نمبر اس کا ہے 94 سند ہے۔ اب مالک محمد بن یوسف عن السائب بن یزید انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیما الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعتا۔ کہتے ہیں کہ سند بھی ذرا نوٹ کیجیے گا، سند امام مالک فرماتے ہیں کہ محمد بن یوسف سے مروی ہے، امام مالک محمد بن یوسف سے روایت کرتے ہیں، وہ سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا ان یقوم للناس کہ لوگوں کو تراویح پڑھائیں ب11 رکعتا، کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ تو عمر فاروق نے جو لاگو کیا تھا جماعت میں کتنی رکعت؟ 11 رکعت۔ یہ موطا کی حدیث بالکل صحیح ہے، اور کس طرح صحیح ہے؟ بخاری مسلم کے لیے دیکھیے، کیونکہ میں نے جو نام گرا ہے نا اس کے سند میں جو لوگ ہیں، پہلے کون ہے؟ پہلے تو مالک، امام مالک کی کتاب ہے۔ امام مالک کس سے سنا رہے ہیں؟ محمد بن یوسف سے۔ وہ کس سے سنا رہے ہیں؟ سائب بن یزید سے۔ وہ عمر فاروق کا عمل رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو سند ہے ٹھیک اسی سند سے بخاری میں کئی حدیث موجود ہے۔ یہ صرف بخاری کے راوی نہیں ہے بلکہ اسی لائن سے بخاری میں کئی حدیث آئی ہے۔ میں ایگزامپل دوں گا آپ کے سامنے، یہ میں بخاری بولتا ہوں، فتح الباری اور حدیث نمبر اس کا کھولتا ہوں 1858۔ یہ فتح الباری ہے ہمارے پاس، جلد نمبر 4، فتح الباری صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر اس کا ہے 92۔ اب اس میں امام بخاری اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے استاد سے، اور وہ محمد بن یوسف سے، یہاں پہ محمد بن یوسف، آگے کیا ہے؟ عن السائب بن یزید، آگے کیا ہے؟ عن السائب بن یزید قال، آگے حدیث شروع ہو رہی ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑی ہے تو بخاری کی حدیث پر کیا فیصلہ کرو گے؟ سند پہ کیا کرو گے تم؟ ضعیف ہے تو بخاری میں کہاں سے آگے ہے؟ ارے ابھی تو ہم نے ایک حدیث پڑھی ابن شیبہ کی، ہم نے کہا یہ راوی بخاری مسلم کے، ارے یہ تو راوی اسی ترتیب سے، وہی لائن اس میں موجود ہے۔ یہ بخاری کی حدیث جس لائن سے آ رہی اسی لائن سے حدیث آ رہی ہے، اور اس کے بارے میں تو امت کا اجماع ہے کہ اس کے سارے راوی صحیح۔ اور بخاری میں یہ لائن ایک جگہ موجود نہیں ہے، یہ سند ایک جگہ موجود، کہیں یہ ایک حوالہ یہ رکھو، یہ بخاری میں ایک اور کھولتا ہوں میں، یہ ہمارے سامنے فتح الباری جلد نمبر 6، جلد نمبر 6، اور اس کا میں صفحہ نمبر کھولتا ہوں 45۔ موطا میں کیا ہے؟ مالک کہتے ہیں محمد بن یوسف عن السائب بن یزید، اس کے بعد ڈائریکٹ حدیث آ رہی ہے، یہ دیکھو امام بخاری اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے استاد سے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عن محمد بن یوسف، وہی محمد بن یوسف، عن السائب بن یزید، وہی سائب بن یزید قال، آگے حدیث، آگے حدیث کیا بولو گے اس حدیث کے بارے میں؟ ضعیف ہے۔ یہ دوسرا نمونہ، یہ موطا کی جس سند سے حدیث موجود ہے، اور فاروق نے کہا 11 پڑھنا، وہی سند بخاری میں 2 جگہ موجود ہے۔ یہ رکھو، بخاری میں تیسری جگہ یہی سند دکھاتا ہوں، تیسری جگہ
यही सनद बुखारी में। ये हमारे पास है फतहुल बारी जिल्द नंबर 7, फतहुल बारी जिल्द नंबर 7, और सफा नंबर इसका मैं खोलता हूं, सफा नंबर है हदीस नंबर 4062, हदीस नंबर 4062, यहाँ पे हदीस नंबर 4062, ये फतहुल बारी है, जिल्द नंबर है 7, सफा नंबर है 449, हदीस नंबर है 4062। ऊपर क्या है मुअत्ता में? मोहम्मद बिन यूसुफ साहिब बिन यूसुफ। इसमें इमाम बुखारी अपने उस्ताद से वो कहते हैं मोहम्मद बिन यूसुफ, वही मोहम्मद बिन यूसुफ, काल समीतु साहिब बिन यजीद, मैंने साहिब बिन यजीद सुना, काल आगे हदीस है, आगे हदीस क्या बोलेंगे? ये बुखारी की तीसरी हदीस भी सही है, यहाँ भी कमजोरी है। उसमें कहाँ आप बोल पकड़ोगे? मोहम्मद बिन यूसुफ को पकड़ोगे, पहले इमाम मालिक है, इमाम मालिक को क्या करोगे? चारों पर है, उनको पकड़ नहीं सकते, आगे मोहम्मद बिन यूसुफ है, क्या कहोगे उनके बारे में? साहिब बिन क्या कहोगे? 3 जगह आ रहे हैं बुखारी में, इसी राय से आ रहे हैं, ये रखो। और इसी सनद से एक हदीस सही मुस्लिम में भी है, इसी लाइन से सही मुस्लिम में भी, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये सही मुस्लिम हमारे सामने अंग्रेजी वाली जिल्द नंबर 3 है, और मैं सफा नंबर खोलता हूँ, सफा नंबर है 39 और हदीस नंबर है 1568। इमाम मुस्लिम अपने उस्ताद से नकल करते हैं, वो अपने उस्ताद से वो कहते हैं आल मोहम्मद बिन यूसुफ, यहाँ पे मोहम्मद बिन यूसुफ, वो कहते हैं समीतु साहिब बिन यजीद, मैंने साहिब बिन यजीद सुना, यहाँ भी साहिब बिन यजीद, वही लाइन से हदीस मुस्लिम में आ रही। इसके बारे में क्या फैसला करेंगे बताओ? ये जो 11 रकत पढ़ाने वाली हदीस है कि उमर फारूक ने मुअत्ता में जो हदीस है कि उमर फारूक ने 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया था, ये उमर फारूक की बात जिस लाइन और जिस सनद से हम तक पहुंच रही है, उसी लाइन उसी सनद से बुखारी मुस्लिम में रिवायतें मौजूद है। मैंने 4 दिखाए, 3 बुखारी से और 1 मुस्लिम से। अरे हम अगर किसी इब्ने माजा की हदीस को सही बोलते हैं तो कहते हैं लोग हदीस को नहीं बोलते। अब बुखारी मुस्लिम की हदीस के बारे में क्या फैसला होगा, सोच समझ के बोलना। अगर इसमें कीड़े निकालोगे कि सनद गलत है तो हम आपसे सवाल करेंगे। यही सनद बुखारी में 3 जगह, मुस्लिम में 1 जगह मौजूद है, उसके बारे में आपका फैसला क्या है? ये सनद की बात कर रहा हूं। और अगर रावी को देखेंगे ना, रावी पता नहीं कितना है। मोहम्मद बिन यूसुफ को आप देखोगे बुखारी में कितनी जगह, बहुत है। साहिब बिन यजीद को देखेंगे बुखारी में कितने, मुस्लिम में कहा, बहुत है। मैंने हर जगह से नहीं निकाला, मैंने वो 4 जगह दिखाई है जहां दोनों एक साथ हैं, जहां दोनों उसी लाइन में, जिस लाइन में मुअत्ता की हदीस आ रही है। वरना अलग अलग दोनों को दिखाते, मुअत्ता मुस्लिम बुखारी में होता है। तो पता क्या चला, एक मोटे ज़हन वाला भी आदमी समझ सकता है कि जब बुखारी मुस्लिम में उसी सनद से हदीस आ रही, उसी सनद से मुअत्ता की हदीस है। अब लोग क्या कहते हैं, मुअत्ता की हदीस तो आपको नजर आ गई, उसी मुअत्ता में कि उमर फारूक ने 20 रकत पढ़ने का हुक्म दिया। अरे भाई वो सही है। आप कोई माई का दिखाए बुखारी मुस्लिम में उसके रावियों को, कोई दिखाए उसके रावियों को, और उसमें अंदर जो कमजोरी जो इनकता है वो दिखाए कोई। उसमें उमर फारूक के बात ऐसे साहब नकल कर रहे हैं जिन्होंने उमर फारूक का जमाना पाया ही नहीं, लेकिन हम जो लाइन पेश कर रहे हैं इस लाइन से हदीस है बुखारी मुस्लिम। तो पता क्या चला, ये जो 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया उमर फारूक ने, यही सही और हक है। इस तरह में बहुत हदीसें पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं इसी पर बस करता हूं। लेकिन हमारी दूसरी सीटी देखना ना भूलें। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक चीज और पेश कर दूं। ये बात होगी कुरान हदीस से। तीसरी चीज क्या, दलील की बात हो रही थी। तो हदीस से ये साबित हो गया है कि तरावी कितनी है, 8 रकत है, 11 रकत है। अब देखें इजमा, तो उमर फारूक के दौर में जो मुअत्ता से साबित हुआ कि 8 रकत पढ़ी जाती थी, 11 रकत पढ़ी जाती थी वितर समेत, उसके खिलाफ एक भी सही हदीस मौजूद नहीं। पता क्या चला, उमर फारूक के दौर में इजमा था। इजमा भी हमारे पास। अब अगर कोई दावा करे नहीं उमर फारूक में कोई दूसरा भी मसलक था, गिरोह था, तो सबूत पेश कर। उमर फारूक के दौर में रकत तरावी कितनी रकत पढ़ी जाती थी, इस ताल्लुक से सही और ऑथेंटिक बात सिर्फ मुअत्ता में और भी किताबों में, लेकिन ऑथेंटिक बात सिर्फ 11 पढ़ी जाती थी। लेकिन 11 से इधर उधर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। सही सनद से मौजूद है, लेकिन सही सनद से मौजूद नहीं।